Okey, kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey. Boleh aja sabarnya dulu Ustaz. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum Ustazah dan semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika allazina la'anahumullah wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Am lahum nasibum minal mulki fa idzal la yu'tunan nasa naqira. Ya. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullah ma atahumullahu min fadlih. Waqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda an. ومنهم من صد عنه ومنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. صد عنه bunyikan ha صد عنه ومنهم من صد عنه. ya وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصلهم نارا. سوف نصليهم نارا Saya ulang balik semula ya. ya Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa sau nuslihim tu jangan saw sau sawfa nuslihim. ya Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. ya Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Inna Allaha kana azizan hakima. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين tahtihal jangan tahtihal anha تجري من تحتها الأنهار. ada bunyi lam mati tu hala mati terus tajri min tahtihal anha تجري من تحتها
الأنهار خالدين فيها أبدا Ya. لهم فيها أزواج مطهرة Mutahharah. مطهرة لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. Zillan. Tebalkan sebab lam sebab tanwin bertemu za huruf isti'la. Wa nudkhiluhum zillan zalila. وندخلهم ظلا ظليلا. Ya. إن الله يأمر إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها Ya. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل Ya. إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين Ay. Ay. آمنوا Ay itu jangan ayyuhal. Ayyuhal. Pada sabdu. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله Ya. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر Wal yaumil akhir. Jangan mil. واليوم الآخر Khir ذلك nipis. خير Sekali lagi. Sekali lagi ro nipis. Wal yaumil akhir. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر Ya. ذلك خير وأحسن تأويلا. Oke. Sadaqallahul azim. Terima Terima kasih kasih Ustazah. sama. Oke, Kak Ramla silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا Sa. La yu'tunan nasa naqira. لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا
عظيما أفمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه Ya. وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار Jaga jangan anha. Tajri min tahtihal anha. Bukan ha. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا Abada. 2 harakat. خالدين فيها أبدا Ya. لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا Ya. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها Ya. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل Ya. إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Sadaqallahul azim. Lah. Terima kasih Kak Ramlah. Ustazah. Okey, silakan Kak Som. Kak Som. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا Ya. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا
نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ومنهم من فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. Allah. Ya, batuk. وندخلهم ظلا ظليلا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به. Tegak suara dah. إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر
Ya. ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Som. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masuklah Ustazah, sibuk sikit ni. Tak apa, tak apa. Okey, Ajar Nuriah, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه ومنهم من صد عنه. Bertemu صad pun dengar juga. ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم كلما نضجت كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار ambil balik سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها abada ada okey ambil balik خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن
Innallaha na'imma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Ya. Athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Sadaqallahul azim. Kasih Ustazah. Oke, sama-sama. Oke, silakan Cik Jah. Assalamualaikum Ustazah dan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika alladzina la'anahumullah wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. Ya. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه Ya. وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. Ya. إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا lahum fiha azwajum Za itu kena jelaskan bunyi desiran. Azwa. lahum fiha azwajum mutahharah Ya. wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Ya. Inna Allah Inna Allah ni'ma ya'idukum bih.
Innallaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul Ya. wa ulil Ambil amri. belakang sikit. Ati'ullah. Ati'ullah. Mm. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustazah. Sama Cik Jah. Okey, silakan Datin Rozifah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika allazina la'anahumullah wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Am lahum nasibum minal mulki fa izal la yu'tunan nasa naqira. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Ya. Faqad atayna ala Ibrahim al-kitab Faqad atayna ala Ibrahim al-kitab wal hikmata wa atainahum mulkan azima. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما Saufa nuslihim nara tak apa tadi? Tak apa, ambil kullama nadijat. Kullama nadijat kullama nadijat kullama nadijat julu. Dia yang tebal bukan jim, dia jangan nadijat. Dia terbalik nadijat. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha Boleh. Juluduhum badalnahum. Kejap. Juluduhum lagi sekali. Juluduhum badalnahum juludan juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Inna Allaha kana azizan hakima.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات Yeah. تجري من تحتها الأنهار Yeah. خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا ظلا ظليلا. وندخلهم ظلا ظليلا Yeah. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل Yeah. إن الله نعم ما يعظكم به Yeah. إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم Yeah. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله Faruddu boleh? Faruddu. Ya, betul. Farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Datuk Zipa. Okey, silakan Haja Tumira. Okey, Ustazah. Terima kasih. Alamak, macam putus-putus. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika allazina la'anahumullah. La'an tu dia kena tekan sikit ke dalam. La'anahumullah. Ulaika allazina la'anahumullah. Ya. Yal'anillahu falan Anillah. Dia jangan anillah. wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Am lahum nasibun minal mulki fa idzan la yu'tunan nasa naqira. Ya. Nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Ya. Laqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Wa minhum man amana bihi wa minhum Ya. wa kafa bi jahannam sa'ira. Batuk Ustaz. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naro
كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما ومن الصلاة سندخلهم جنات. Terus Ustazah? Dia tenggelam sekejap tadi. Mari sekali. Putus-putus. وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما Allah ni'imma. Ni. إن الله نعم ما يعظكم Ya. إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر Wa ulil. U pendek. وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر Ya. ذلك خير وأحسن Khairun. Dengung. ذلك خير وأحسن Sadaqallahul Maaf Ustazah azim. serak ni. Tak apa, cuma Terima kasih, line Ustazah. je. Line ni macam sangkut-sangkut lah ke saya punya line yang sangkut? Saya tak tahulah. Yang lain dengar suara Hajar tu Mira sangkut-sangkut ke saya punya line? Tak nak. Sangkut Ustazah. Ada sangkut-sangkut sikit. Tu dah beku dah. Tak apa. Lah. Sekejap Tapi pun nak ngaji ni, nak record. Nak record jap. Tak apa. Alamak, tak nak pula. Boleh nak duduk sini Tak dengan dengar ibu? saya. Tak dengar. Dia dengar putus-putus. Duduk sini diam-diam Kalau tak reti diam nanti ayah ambil balik.
Ibu nak record. Macam mana? Nak dengar ayah ke dengan ibu? Sekejap. Tu. Kejap. Suara saya dengar tak Ustazah? Dengar tu dengar, tapi dia putus-putus. Tak tahu pasal apa. Lain kot tak apa, okey. Tak apa. Dah boleh dengar lah tadi tu. Cuma ada putus-putus sikit. Tak apa ni. Kot. Angin kuat. Oh, putus lagi. Tak ni angin pun. Okey. Saya record muka surat 88. Sekejap. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما
ما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله العظيم. Okey, surah 88 Alhamdulillah. Okey, nak tanya Kak Rozi baca tak? Ustazah minta maaf ini Kak Rizie tak dapat baca, tak apalah. Teruskan je. Itu yang tanya dulu. Kalau dapat baca, kita bagi baca. Kalau tak dapat tu tak apa, faham sebab Kak dah bagi tahu tadi. Okey, minta maaf. Okey, tak Terima apa. kasih Ustazah. Sama Kak. Okey. Sekejap Minggu lepas kita tak buat apa-apa tajwid pun kan sebab tak sempat hari tu. Mana yang saya minta tolong tanda hari tu, yang last tak silap saya tentang Waqaf Jibril kan? Ya betul. Okey. Sekejap Maqta' dan mausul. Tadi 87. Okey, 87. Saya buka balik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok sekejap muka surat 87 yang kita baca tadi. Okey, kita ambil start daripada hukum nun mati atau tanwin untuk hari ni. Kita tengok start daripada atas sampai bawah. Masih lagi kita macam kadang-kadang pada sudut bacaan tu kita boleh baca kan? Ada yang dengar, ada yang tak. Cuma dari sudut mengenal hukum tu. Kan? Mengenal hukum tu kadang-kadang dia jadi terbalik-terbalik. Hari ni kita cuba fokus kejap untuk ayat muka surat 87 ni. Daripada atas tu kita tengok hukum sama ada nun mati atau tanwin yang 5 tu, ikhfa hakiki, izhar halki, idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah, satu lagi iqlab. Tapi kalau kita nak tengok satu-satu dulu pun tak apa juga, kan? Tak ada masalah. Okey, kita tengok dulu untuk hukum izhar halki. Boleh kita cuba sama-sama cuba dapatkan kat mana, ayat mana, kalimah mana yang ada hukum izhar halki. Daripada baris pertama sampailah bawah. Boleh? Kalau ada jumpa, kita cari sama-sama. Okey, kita tengok untuk baris pertama tu tak ada. Kalau ada, bagi tahu kat saya. Saya tengok tak ada. Izhar halqi ya. Izhar halki nun mati atau tanwin yang mana nunnya bertanda mati. Kalau tanwinnya yang fathah dengan kasrah tu selari. Faham maksud selari? Dia sama. Kemudian dhammah tu 69 bentuk dia. Dia terbalik. Dia bertemu dengan huruf-huruf izhar halqi lah, iaitu hamzah ha, ain ha, ghain kha. Dia bertemu 6 huruf sahaja. Okey. Dia kalau nak ulang kaji ni dia tak boleh 5 sekali tajuk. Nanti kan pening kan buat satu-satu. Ada. Pada baris keempat ada 1. Ada 2. Pada baris keempat ada 2. Pada baris kelima ada 1, 2, 3. Jumpa tak? Baris berapa sekarang ni? Baris 5. Baris keempat ada 2. Baris kelima ada 3. Jumpa? Baris kelima tu dia boleh jadi 4 kalau kita sambung pada ayat yang hujung sekali tu. Boleh, siapa nak sebutkan kalimah dia? 1. Siapa-siapa pun boleh, tak ada masalah. Mulkan tu saja ya. 2 je tak Ustazah? Apa dia? Keempat. 5. Baris yang keempat ada 2. Jumpa. Pertama, Apa jelas lah ya. tak berapa jelas. Tenggelam timbul. Suara saya tenggelam timbul Jauh-jauh sangat rasa.
Masya Allah. Saya yang punya, tak tahulah. Jelas tak salah suara. Tak salah, saya dengar jelas lah. Ya. Saya dengar jelas. Oh. Saya punya jauh, sayup je. Ya. Tapi boleh dengar, tapi sayup. Satu, Kejap. dua, tiga, empat. Okey. Sekarang suara saya jelas tak? Boleh dengar. Jelas. Dengar. Ha, Boleh jelas kan? dengar. Boleh dengar? Tapi jauh lah. Jauh? Alamak, macam mana? Kalau Mungkin orang lain dating. okey tak apalah Ustazah. Mungkin saya punya internet tak smart ke aku tak tahu. Lima ada Okey. Cik Lima. Internet tu. Cik Lima? Memang tak ada. Tak ada? Macam suara dia pula tadi. Oh Dia tak, gindu. suara Haja Nuria. Gindu pula dia tak ada. So orang lain pun dah jadi suara dia ya. Kan selalu dia. Allahu Akbar. Ada je. Sekejap Ustazah, ayat keempat, Baris keempat. tu saya Aha. nampak satu aja. Mulkan Cuba tengok. azimah. Okey, mulkan azima satu iaitu tanwin bertemu ain. Selepas tu cuba tengok faminhum. Faminhum man. Oh, ya, ya, okey. Mati amzah. Nun Ayat. mati bertemu Okey. ha. Nun mati bertemu ha. Nampak? Faminhum. Tu saya kata tadi Ya, ya. bila kita baca kita tahu faminhum. Tak perasan hukum kat situ kan? Okey, itu yang kedua. Cuba tengok baris yang Saya kelima. tengok line. Dia sama ada tanwin ataupun nun bertanda mati. Baris yang kelima. Ya, yang Baris kelima ada 1, 2, 3. kedua. Boleh jadi dia jadi 4. Tu. Empat dia. Yang pertama, siapa jumpa? Faminhum. Sebelum tu lagi ada Dan satu. an- Dia jangan langkau. Yang mana? Man mana? Jumpa tak? Man Man mana satu. ha. Yang kedua wa minhum satu. Wa minhum Yang ketiga anhu satu. Ya. empat lah. 3. Lepas tu 3. Yang pamin itu tu kita kira pamin macam mana? Faminhum. Bukan. Tak, saya sebut ni baris yang kelima. Baris kelima. Yang faminhum tu baris keempat kan tadi? Tak, 1, 2, 3, 4, 5 lah ni. Oh, mungkin Beza mungkin tu, dengan mungkin datin. Quran datin berbeza lah tu. Ha. Saya punya Quran faminhum dekat baris yang keempat hujung. Saya Oh, faminhum 5. 5. Ada yang Oh, 5, ada okey, yang okey, 4. Okey, tak apalah. Okey. Mana? Tak apa. Janji kita sebut betul lah kan. Okey, lepas tu hujung sekali pada ayat 55 tu waqafa bi jahannama sa'ira tu kalau waqaf tak adalah. Tapi sebab kita memandang tanwin tu dia punya baris selari, maka kalau kita tengok kalau dah tanwin selari mesti dia akan bertemu huruf izhar lepas tu. Sa'iran innalladzi tu kalau sekiranya dia sambung lah. Kalau dia baca dengan tidak menyambung tak adalah jadi izhar halki. Okey, lepas tu innalladzi tu pada baris yang ke-6 ada tak? Tak ada saya tengok. Tak ada. Okey, baris yang ke-7 ada satu. Siapa jumpa? Badalnahum. Duludan. Bukan sorry. badalnahum. Bukan. Juludan. Sorry. Juludan tu satu. Ghaira. Juludan ghaira. Ghaira. Bertemu dengan ghain. Okey, cantik. Lepas tu baris yang ke-8 Zan Hakimah. Azizan Azizan Hakima. Ada Hakima. satu izhar halki bertemu ha. Kemudian yang ke-9 ada satu juga. Itu dulu Jumpa tak? Tanut. Yang mana tu? Mana satu tu? Ya, anhar tak? Tahtiha Anhar. Tahtihal anharu. Anharu. Nun mati bertemu ha. Nampak? Anharu nun mati bertemu ha. Tu baris yang ke-9. Kemudian baris yang ke-10 nampak gayanya tak ada. Ya. Okey, kemudian baris yang ke-11 pun tak ada. Baris yang ke-12 tak ada. Baris ke-13 ada tak? Tak ada juga. Baris ke-14 tak ada juga. Baris yang ke-15 tak ada. Jadi dia last tadi sampai baris yang ke
Itu untuk izhar halki. Kalau kita nak mahirkan dari sudut bacaan tu memang dah mahir. Tapi kalau nak mahirkan dari sudut teori tu memang kita kena sebut-sebut selalu. Mungkin dari sudut huruf ada yang dah hafal. Kalau kita orang dulu-dulu ni dia menghafal huruf. Orang sekarang ni dia lebih kepada tanda Quran tu sendiri. Nunnya tanda mati kan. Itu adalah daripada resam lah. Penulisan resam Usmani itu kan. Okey. Kemudian itu baru nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf izhar halki. Kita pindah pula nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ya waw mim nun. Ya waw mim nun tu idgham. Idgham ma'al gunnah kan. Ma'al gunnah tu pula ada pula cara bacaannya, ada yang sebahagian, ada yang sepenuhnya. Yang sebahagian apabila nun mati yang mana nun itu kosong, dia tak letak tanda mati. Nama dia nun mati tapi dia kosong. Kemudian tanwinnya baris 2 di atas dengan baris 2 di bawah sengit ataupun dia tidak selari. Seterusnya baris dhammah dia 99. Dia punya baris dhammah tu sama. Dan kalau bertemu dengan waw ya dia tidak ada tanda sabdu. Itu naqis. Kalau dia bertemu dengan mim nun itu idgham ma'al gunnah juga tapi kamil. Okey, boleh? Kita naik sekali lagi. Kita pusing untuk idgham ma'al gunnah yang dua bahagian tadi. Untuk baris yang pertama ada satu. Okey, wa man yal'anillahu. Kat situ ada idgham. Bukan falan tajidah, bukan, dia bertemu ta. Ini idgham ma'al gunnah. Jangan confuse. Falan tajidah belum. Apa jumpa huruf mat? Nun mati jumpa ya. Wa mai. Okey, tapi bukan dia dikira ya tu huruf mat. Jangan confuse. Ya tu memang huruf mat tapi ini ya yang berbaris. Huruf mat ya ni kalau dia mati, kalau dia kosong. Dia tak boleh kita kata nun mati atau tanwin bertemu. Tak berbaris. Ya tu ada baris. Kalau mat ni dia tidak ada baris, dia tidak ada tanda apa-apa. Okey, satu sahajalah untuk baris pertama. Wa may yal'anillah tu Okey, kemudian baris yang kedua am lahum nasibum. Nampak tak? Tanwin dhammah yang 99 tu bertemu dengan mim ada tanda sabdu. Ini hukum dia idgham ma'al gunnah kamil. Dibaca dengan jelas. Dia dah tak boleh bunyi nasibun. Dia bunyi nasibum. Kan? Dia masuk sepenuhnya dekat mim. Okey, idgham bila gunnah nanti dulu. Okey, kemudian kita tengok pula pada baris yang ketiga, tak ada. Baris yang keempat, tak ada. Itu mim bertemu mim tu bukan hukum nun mati mim bertemu mim lain. Seterusnya baris yang kelima, tak ada juga. Tak ada kan? Baris yang keenam, tak ada. Baris yang ketujuh, tak ada. Baris ke-8 pun nampaknya tak ada. Baris yang ke-9 tak ada. Dia banyak hukum lain kat sini ni. Kemudian baris yang ke-10, cuba kita tengok. Azwajum mutahharah. Ayat 57 yang akhir tu. Satu pada kalimah azwajum mutahharah. Tanwin dhammah bertemu mim tu hukum apa tu? Ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah kamil. Sebelah dia mutahharatun. Idgham ma'al gunnah naqis. Cantik tu. Nanti lama-lama dia lagi mahir, lagi laju. Okey, seterusnya daripada ayat innallah tu kita akan jumpa tak ada. Ulil amri minkum. Dia banyak ni ikhfa. Okey, bawah sekali. Kita akan jumpa ayat 59. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ra tafkhim tu, yang tanwin dhammah tu bertemu dengan waw. Nampak? Idgham ma'al gunnah naqis. Itu dari sudut idgham ma'al gunnah, sama ada dia sebahagian iaitu naqis ataupun dia sepenuhnya masuk pada mim dengan nun. Okey, kemudian tadi kita tengok untuk hukum idgham bila gunnah tak banyak. Kita ada jumpa beberapa part tadi. Tengok lagi sekali atas. Iaitu pada baris yang kedua. Jumpa tak? Baris pertama tak ada. Baris yang kedua. Siapa jumpa ayat dia? Bila gunnah. Idgham bila gunnah, nun, mati atau tanwin bertemu ra dengan lam je.
Ha, baris kedua. Allah. Tu dia. Fa'idzalla. Allah. Fa'idzalla. Jangan Fa'i- dengung Bayangan Fa'idzalla. dengung pun tak ada. Fa'idzalla. Fa'idzalla. Gitu. Kemudian seterusnya kita tengok baris yang ketiga. Tak ada. Keempat pun tak ada. Kelima tak ada. Yang keenam tak ada. Ketujuh tak ada. Saya takut saya terlepas pandang. Tengok Ke-8 tak ada. Ke-9 pun tak ada. Ke-10 tak ada. 11. Tak ada. Ada satu je lah kalau gitu. Idgham bila gunnah ada satu je. Idgham bila gunnah ada satu saja. Kita tengok pula ikhfa hakiki. Kiranya ikhfa hakiki ni yang paling banyak. Kalau hukum idgham hukum idgham pula hukum nun mati. Yang baris pertama satu. Falan tajida. Ni tadi. Sebab apa dia banyak? Sebab huruf dia banyak. Sebab huruf dia 15. Kejap-kejap jumpa. Kan? Sebab huruf dia 15 tu yang dia banyak tu. Falan tajida satu. Kemudian baris yang kedua tak ada. Baris ketiga ada satu iaitu min fadli. Satu. Kemudian baris yang keempat tak ada. Baris yang kelima mansadda'an. Jumpa tak? Okey. Okey, yang ikhfa ni specialnya dia bertemu dengan huruf, kalau tebal lah bunyi nun atau tanwin. Kalau huruf tu nipis, dia mempengaruhi juga nipisnya bunyi. Macam ni dia tak boleh baca wa minhum man sadda, tak sesuai. Dengung tapi penyesuaian tu tak berapa kena. Wa minhum man sadda'an. Sebab bertemu dengan huruf isti'la iaitu sad. Lepas tu baris yang seterusnya, baris yang keenam ada satu. Kalau berhentilah dekat situ tak adalah. Kalau disambung saufa nuslihim naron. Ini kan kesilapan yang selalu terjadi apa tahu. Bila kita sambung, kita dah fokus dekat tanwin bertemu kaf je, tapi kita lupa ra itu dibaca dengan tebal. Jadi kita nak baca jangan baca nuslihim naron. Jadi ra. Dia tetap tebal dulu. Nuslihim naron kullama naron. Ra tebal. Tanwin bertemu kaf tu yang nipis. Nak kena bagi macam mana? Rong. Gitu. Jangan rang. Okay? Itu satu ikhfa. Kemudian pada ayat di baris yang ke-7 tak ada. Baris ke-8 tak ada. Baris ke-9 ada banyak. Sanudkhiluhum jannatin. Satu. Tajri itu tanwin bertemu ta. Jadi bunyinya kat depan. Lepas tu ada lagi tanwin nun pula bertemu ta. Min tahti. Sama je punya bunyi. Jannatin tajri dengan min tahtiha sama. Cuma bezanya yang tajri itu tanwin bertemu ta. Yang kemudian tu nun bertemu ta. Macam mana boleh sama bunyinya? Sebab tanwin tu asalnya nun. Faham tak maksud saya tanwin tu asalnya nun? Faham tak? Jelas tak? Tapi lupa. Tanwin tu asalnya nun. Macam mana yang dikatakan tanwin tu nun? Sekejap Saya cuba share. Mana saya punya whiteboard? Sekejap. Sekejap dia tak nak besar lah. Sekejap sebab tadi saya kata bunyinya sama, tapi mesti ada sebab kenapa bunyinya sama kan? Ini sebab dia. Kenapa dia pause Boleh nampak tak saya share ni? Boleh nampak tak? Lagi.
Tak ada? Yang Whiteboard tulisan dah nampak. nampak. tapi Whiteboard ada, eh? Belum ada Ha, tulisan. tulisan belum. Okey, ni baru nak nulis ni. Okey. Okey, satu dia punya contoh. Jannatin. Kan lepas tu dia tajri. Macam bunyi guru. Memang guru. Ya. Mm-mm. Patutlah kat sini macam nak hujan tapi tak hujan Dan lagi. turun hujan. Satu lagi miltah. Salah lah. Okey, katalah. Ayat dia ni kan, ni nun mati bertemu ta. Satu lagi tanwin bertemu ta. Tanwin ni yang saya kata adalah asalnya nun. Cuba kita sebut ta baris 2 di bawah bunyinya apa? Tin. Kan? Tin kan? Cuba sebut yang bawah ni bunyi dia apa? Sama tak dengan tanwin atas ni? Bunyi dia sama tak? Bunyi yang ni? Sama. Sama bunyinya. Sebab tu saya kata tanwin ini asalnya nun. Til. Macam ni kan? Katalah saya letak. Okey, ni apa bunyi dia? Min. Kalau saya buat macam ni ejaan dia? Min. Sama tak? Sama. Sama. Ini nun. Inilah asal dia. Tanwin tadi asalnya adalah nun. Jadi sebab tu bunyinya sama. Walaupun sebab tu dalam hukum nun mati dia kena ada tanwin sekali. Sebab tanwin itu asalnya nun. Cuma dia punya bentuk kalimah tu dia kadang-kadang ada huruf nun. Kadang-kadang dia ada menggunakan tanwin. Sebab dia dari sudut bahasa Arab pula lah. Kan dari sudut bahasa Arab dia letakkan kalimah tu dengan nun ataupun tanwin. Okey. Jelas yang tu? Okey. Kemudian kita tengok lagi. Baris keberapa tadi? Baris yang ke-9, jannatin tajri min tahtihal anhar. Okey, 2 tu saja. Okey, yang ke-10 ada 1 iaitu pada ayat yang ke-57 akhir. Itu pun tanwinnya kena tebal. Sebab apa kena tebal? Jumpa huruf yang Dha ni huruf tebal, huruf isti'la pun dia, sifat itbaq pun dia. Jadi dia tak boleh baca zillan zalila. Dari sudut gunnah dah ada dah gunnah. Tapi dari sudut menebalkan sifat tu tidak ada. Jadi kena tebal sikit. Wa nudkhiluhum zillan zalila. Zillan zalila. Baru hidup balik dia punya sifat dha tadi tu. Okey, itu baris yang ke-10. Kemudian baris yang ke-11 ada 1. Innallaha ya'murukum an tu'addul. Itu nun bertemu ta, ikhfa juga, kan? Kemudian baris yang ke-12 ada 1 lagi. An tahkumu bil adl. Nampak? Nun bertemu ta juga. Kemudian baris yang ke-13. 13 tak ada. Baris ke-14 ada. Wa ulil amri minkum. Macam mana nak bunyi nun bertemu kaf? Dia pergi hampir dekat tempat keluar kaf lah belakang. Jangan bunyi tebal pula. Kaf ni huruf nipis. Amri minkum. Amri minkum. Kat mana? Belakang. Tempat keluar kaf. Okey, seterusnya. Sebelah dia sahaja. Fa in tanaza'tum nun bertemu ta. Ya hakiki. Ada lagi. Fi syai'in fa. Tanwin bertemu dengan fa. Kemudian ada lagi hujung dia. In kuntum. Okey, 2 kalimah ni nun bertemu kaf dengan nun bertemu ta, dia punya hukum sama tapi bunyinya berbeza. Sebab satu nun bertemu kaf, pertemuan dia dekat belakang, pangkal lidah kan? Satu lagi nun bertemu ta, pertemuan dia dekat hujung lidah belah depan. Jadi bunyinya jangan sama. Macam kita kan selalu baca, alah janji sama je kan, janji dengung. Tak boleh sebenarnya. okey. Jadi dia kena bunyikan ikut pada sifat, ikut pada makhraj huruf tersebut. In kuntum. In kuntum. Satu belakang, satu belah depan. Okey. Itu baris yang
14. Okey, baris yang ke-15 tak ada. Habis untuk ikhfa hakiki. Okey, ada tak satu lagi hukum iklab? Ada tak iklab daripada atas ni? Siapa ada jumpa? Saya tak perasan, tengok sekejap. Ya. Iklab. Bertemu. Baris kedua tak ada. Dia kalau iklab dia senang je. Dekat atas huruf yang ada tanwin tu ada mim kecil ataupun atas nun ada mim kecil. Tu je tanda dia. Kalau tak ada maknanya tak ada lah tu. Itu kalau kita guna Quran Rasam Usmani lah. Kalau kita guna Quran lain tu wallahualam, saya tak pasti. Kalau tak ada, tak ada. Ke saya tak perasan? Saya rasa macam tak ada. Tapi ada satu ni kalau kita tengok jangan confuse, iaitu mim bertemu ba. Kalau mim yang bertemu ba tu bukan iklab itu ikhfa. Ikhfa syafawi. Ayat 58. 58 ada ada satu. Ya betul. Saya tak perasan. Betul. Hujung ayat 58 iaitu pada kalimah sami'an basir. Dekat situ dia ada satu baris sahaja. Sebab satu baris lagi dia dah gantikan dengan mim. Kalau ikutkan dia punya contoh tu sami'an. Tapi sebab ada ba tu dia jadi sami'an basiro. Tu. Yang lain tak ada kan? Saja saya nak buat sikitlah hukum nun mati, hukum mim mati. Mim mati belum lagi. So nanti mungkin kalau kata dah laju sikit kan kita baca ni. Dah kita baca tu dari sudut baca tu lancarlah sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita nak mengenal, nak mengingat balik hukum tu yang dia jadi macam lambat sikit. Tapi lambat tu nanti bila kita dah buat setiap kali baca ada keluar hukum sikit-sikit tu, nanti dia tak akan lupa lah kan hukum dia. Kalau kita tinggal terus tu memang kadang-kadang dia akan lupa. Okey, habis untuk yang hukum nun mati atau tanwin. Okey, setakat ni ada soalan? Alhamdulillah. Alhamdulillah jelas tak ada Nanti ya. Hanya saya tak boleh sebut lagi hi itu Ustazah bila baca. Sebut satu-satu. Dia boleh hi, hu. Tapi bila membaca dia tak bunyi. Dia tenggelam. Bunyi tak ada Ustazah. Dia tak sampai tu. Mengangkat pangkal lidah tu tak sampai tempat dia. Dia kalau untuk kha ni dia ada getaran. Getaran dia tu kurang kuat. Latih lah, dia kena latih sebab Kak Ramlah kalau buat kadang jadi kadang tak jadi kan. Maknanya boleh buatlah tu, cuma dia jadi tak jadi. Dia kena latih selalu. Kha dia macam kering bunyi dia tu kan. Macam kering angin. Kadang-kadang dia macam tak sampai. Kha dia macam dekat luar. Kha gitu kan, dia tak sampai tu. Kha atas lagi. Kha dia saya nampak Kak Ramlah sebut kha dari sudut makhraj sampai maksudnya dia lalu kat situ. Tapi dari sudut ketinggian sifat dia tu. Sebab kha ni dia ada sifat isti'la. Yang sifat isti'la tu tak sampai. Jadi Kak Ramlah kena angkat tinggi sikit bukan untuk makhraj kha. Sebenarnya makhraj kha dengan sifat kha tu dekat dah isti'la dengan makhraj. Cuma dia tak sampai je. Dia lalu dekat luar pintu je kha. Contoh macam Kak Ramlah sebut kha. Dia dah ada dah tapi dia kurang kuat. Tekan lebih sikit. Kha. Kalau sebut satu boleh kan? Satu dia. Bila baca tu dia tak keluar langsung lah kadang-kadang Ustazah. Dia lari Lalu je. Dia lalu je kha macam tu kan. Tak ada. Dia jenguk kat pintu Tapi kena latih lah tu. InsyaAllah lama-lama nanti. Ustazah. Itu. Mana nak hilangkan dia daripada bunyi sengau dia tu? Bunyi sengau dekat huruf apa tu? Kha. Ain. Ain ni memang dia tak memang dia dari sudut sifat dia tak ada sengau sebenarnya. Tapi sebab ejaan ain tu sendiri kan bila kita buka ejaannya ain ya nun. Ain bolehlah kita sebut ke hidung tapi bila dia dah berbaris ai'u tu dia tak boleh dia kena dekat hidung. Tapi sebab apa jadi macam tu? Sebab kita dah terbiasa.
Jadi cara dia pun sama juga. Tips dia adalah melatih ketika menyebut tu tekan sikit ke bawah. Dia kadang kita sebut ain ni kita tak tekan dengan kuat. Tu yang dia jadi dia dekat atas ni je. Paras je. Dia bawah, tekan ke bawah, dia bukan tekan ke atas. Kita ni tekan ke atas tu jadi alam tara ilal ladzina kadang-kadang ada yang sebut ada sebut hamzah pula. Boleh tu. Tu Kak Ramlah boleh dah sebut ain. Betul. Cumanya ain tu dia bercampur dengan bahagian gunnah. Yaz'u. Mulut kena lebar aku Ustazah. Mulut tu lebar ataupun moncong, dia babai pula. Mulut tu lebar atau moncong dia ikut pula pada baris. Kalau kita menyebut ain baris depan, kita kena moncong lah. Yaz'umu, tapi bukan bila kita, saya boleh menekan, saya contohkan kalau dia kat tekak saja, yaz'umu, itu kalau dekat tekak. Tapi kalau kita buat kat tekak campur dengan kat hidung, yaz'u. Wa yaz'u. Dia ada dekat hidung tu Kak Ramlah, saya perasan juga. Dia bercampur. Makhraj betul tapi dia bercampur dengan makhraj hidung. Macam tu. Jadi betul lah waktu bertalaki tu kan nak kena sebut pastikan dia tidak bercampur. Satu lagi tips yang saya boleh kongsi. Kejap. Dia jangan katalah ain pada depan kan. Jangan moncong dulu Kak Ramlah. Dia tekan dulu ke bawah. Tips dia jangan tekan je dulu tapi jangan moncong. Macam lebar sikit ni. Dia bukannya dia terus sebut dengan memoncongkan mulut sambil kita meletakkan dekat hidung. Itu yang dia jadi dengung. Yaz'u kan masuk hidung. Boleh? Boleh. Macam saya selalu confuse dot dengan zo. Bila baca tu saya mesti saya stop kat situ. Saya dot zo. Benda Zo ada kaki. yelah. Dot tak ada kaki tapi confuse Bila baca tu fikir apa ni? Maknanya belum berapa mahir mengingat huruf. Huruf tu tahu tapi bila baca tu kita macam confuse nak lidahkan dia tu. Nak lidahkan. Tapi kalau nak baca kata laju kan, kita baca laju kan nak itu saya kata tadi, kita memang kenal dha dengan dot. Tapi bila dalam ayat kadang-kadang kan bentuk dia tu lebih kurang sama. Cuma kadang kita tak perasan dia ada kaki tu. Itu yang jadi dha terjadi dot, dot terjadi dha tu. Dekat bunyi pun Yang bunyi dha tu hujung lidah keluarkan, yang berkaki tu dha. Kalau dot dia hujung lidah tak keluar, dia dekat dalam. huruf tebal belaka kan. Dua-dua tebal. Tapi makhraj dia tak sama. Makhraj dot dia bukannya hujung lidah semata-mata, dia tengah lidah. Macam dha ni memang dia huruf hujung lidah. Dha kan. Dia ada suara yang terkeluar macam tu. Dha. Okey. Boleh? Boleh Ustazah. InsyaAllah. Okey, ada lagi soalan? Tak ada? Tak ada? Okey. Alright. Okey, jadi kita tangguhkan dulu untuk hari ini dengan doa sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa hadha tanzilun min rabbil alamin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
Alhamdulillah. Terima kasih. Okey. Terima kasih, Ustazah. Sama. Terima kasih Ustazah. Okay. Sama-sama.